திருச்சிற்றம்பலம். நம பார்வதி பதயே. ஹர ஹர மகாதேவா. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி. எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. पंचमगुं होदः प्रत्य
भूवस्प्रस्य गहस्त्राय नमः भूवस्प्रस्य ओम गं गणेशाय नमः शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ममोपात्य समस्त दुरितक्षेत्वारा श्री पार्वती परमेश्वरा प्रीत्यर्थं विधानी मंगलकर पुलवर्षनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ मेषमासे शुक्लपक्षे द्वादश्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु शिरवासर उत्तायां शुभयोग शुभकर्ण शुभमुहूर्त एवं ग्रह गुण सकल विशेषेण विष्टायां अस्यां शुभपुण्यतिथस्य यजमानस्य अस्मिन् लोकजनानां भक्तमहाजनानां क्षेमाभित्यर्थं क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्यर्थं इष्टकाम्या सिद्ध्यर्थं धन घन वस्तु वाहनादिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थमस्य देवदेवी महादेवी उत्तमारंबिकादि विग्रहादि परिपूर्ण कृपागणा सिद्ध्यर्थं उत्तमारंबिका देवी सन्निधौ अनुष्ठीयमाण चैत्रमास पौर्णमि दिन पर्यन्त मंगलालंकारोत्सवारंभादे द्वादश दिन सायंतनि विशेष राजगोपुर उत्सव विशेष वसंत मंडप पूजा कर्मांगम संकल्प विधाने अहम अध्यकरिष्ये संकल्प्य पुत्रदोणि दर्भान दस्य भूवस्प्रस्य ओम ऐं ह्रीं श्री उत्तमारंबिकायै नमः आवागिदापि सर्वागिदापि देवताभ्यो नमः पादयोः वाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमन्यं समर्पयामि ओम ऐं ह्रीं श्री उत्तमारंबिका देव्यासनाय नमः उत्तमारंबिका मूर्तिनी नमः ध्यानम् ओम सिन्दूरारण विग्रह प्रणयनः माणिक्यमौळीस्फुरदे तारानायक शेखरां स्मितमुखे मामीनवच्चोरुगा पाणिप्या मणिपूरणरत्नजतकं रत्तोत्पलमिप्रदीं सौम्या रत्नगणस्थरत्नचरणां ध्यायेत्परा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शीतलाय ओम ज्येष्ठायै नमः ओम रोत्तर्यै नमः ओम काल्यै नमः ओम जलविकरण्यै नमः ओम बलविकरण्यै नमः ओम बलप्रवदन्यै नमः ओम सर्वभूत ओम मनोन्मन्यै नमः ओम गौर्यै नमः ओम गंगायै नमः ओम उमायै नमः ओम ईश्वर्यै नमः ओम अंबिकायै नमः ओम गणाम्बिकायै नमः ओम मनोन्मन्यै नमः ओम धारिकायै नमः ओम सचीदेव्यै नमः ओम स्वाहादेव्यै नमः ओम स्वर्गादेव्यै नमः ओम भर्गादेव्यै नमः ओम कालगण्यै नमः ओम निर्मिण्यै ओम नारिण्यै नमः ओम सुशोगेदिन्यै नमः ओम सरस्वत्यै नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं आदिपराशक्ति स्वरूपिण्यै नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं ललिता त्रिपुर सुंदर्यै नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं राजराजेश्वर्यै नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीचक्रराजेश्वर्यै नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम ऐं ह्रीं श्रीं महामार्यै नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं उग्रमार्यै नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं शीतलादेवी उत्तमारी अंबिकायै नमो नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पार्चनं समर्पयामि हरिः ओम अग्निर्वाहपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योधामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वामपामायतनो आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनो
सलिलानि दक्षत् एकवदी द्विपदी चतुष्पदी अष्टावधी नववधी बहुमुखी सहस्राक्षर परमेभ्यो मन्ये सिंहध्वजाय विद्महे गड्गहस्ताय धीमहि तन्नो भारी प्रचोदयात्। हरि ओम ऐं ह्रीं श्रीं महादेवी महामारी शीतला देवी उत्तमारंबिका परदेवता पराशक्तये नमो नमः मनसा भक्त्या वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामः। समायुक्तं नारवल्लीतरं युतं कर्पूरयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् अमृते अमृतारण्यमृतोद्भवे अमृतवर्षणि अमृतं प्रापय प्रापय स्वाहा अमृतं भवतु अमृतोपकरणानि नालीकेरघण्टत्वे कदलीरव ताम्बूलं निवेदयामि वेद्यानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि ईशानादि पञ्चब्रह्मशक्तये नमो नमः। नमो भयं वै श्रवणाय कुर्महे समेकामान्तमहाराय वच्चनः रामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजम् होराहरमुरधर्माक्रमम् हरिः ओम् इषयर्दोषेत्वा वायवस्तदेवोऽश्वविदा प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे हरिः ओम् अग्नायाहि बीजये गृहाणो हव्यदादये हरिः ओम् सन्नो देवीरविष्टयापो भवन्तु पीतये श्रियोरविश्ववन्तु नः हरिः ओम् महाभट्टारिकायाः श्रीविरन्दुरुलिमुक्कुमार्यम्बिकायै नमो नमः बालारविन्दद्वन्द्वे चतुर्वेदमन्त्रपुष्पं समर्पयामि जयाविजयी भव अम्बाः प्रीच्यमान देवारं पुराणम् अरुளிப்பாடுக प्रजाभ्य परिपालयन्त्यां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोभूषणेभ्यो सोमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।
அடியார்கள் அன்பான வேண்டுகோள். அம்பாளுடைய சப்பர திருவிழா ராஜகோபுர உற்சவம் சொல்லக்கூடிய சப்பர திருவிழா நடைபெற இருக்கின்றது. யாரும் தேங்காய் வாங்கி உடைக்கிறார்கள். காரியாலயத்திலே தேங்காய் இருக்கின்றது. உங்களுடைய மனதிலே இந்த பிரார்த்தனைகள் வேண்டுதல்கள் இருந்தால் அம்பாளை வேண்டி தேங்காய் அம்பாள் சப்பரத்தில் ஏறி ஆலயத்தை வளம் தர இருக்கின்றால் இது பிரார்த்தனைகள் வேண்டுதல்கள் இருந்தால் அம்பாளை வேண்டி சப்பரத்தை உடைக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி.
षट्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बहुगुणी सहस्राक्षरपदमेभ्यो वन्दे ओम ऐं ह्रीं श्रीं पराशक्तये नमः अन्नपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि செங்கோடை உடையாமா தேங்கோடை நிற்காங்க தேங்கோடை கற்பூர
அவ பூங்காவை முத்து மறிதனி எல்லோ எங்க மறிதனி எல்லோ அவ போதனவாய் முத்து மறிதன் நடந்தா முத்து மறிதன் நடந்தா அவ பூங்காவை முத்து மறிதனி எல்லோ எங்க மறிதனி எல்லோ அம்மன் போதனவாய் எங்க மறிவா அம்மன் பூங்காவை முத்து மறிதனி எல்லோ முத்து மறிதனி
வேதங்கள் உண்மை பாடி விரும்பி சரஸ்வதி வீணை வாசிக்கிற சதானந்தமத ஜோதிகரூபி சதானந்தமன ஜோதிகரூபி ராஜராஜேஸ்வரி சரணம் சரணம் ராஜராஜேஸ்வரி சரணம் ஓம் சக்தியோ 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 அம்மன் இருந்தாள இருந்தவானோ கருங்கலம் அரண்யாடுதல் கோவிலு கருங்கலம் பாட்டமில்லது நாவினு கருங்கலம் நமச்சிவாயவே துரும்புமுலர் அடிமலர் போற்றி உத்தரிய தொடித்தோள் போற்றி கரும்புருவ சிலை போற்றி
ஆவுணியற்கு பால் சுரந்த கலசம் போற்றி இரும்பும் மனம் குலைத்தன்னை எடுத்தாண்ட அங்கைய கண்ணும் பிராட்டி அரும்புமுள நகை போற்றி ஆரணனு பரஞ்சிலம்மும் அடிகள் போற்றி போற்றி ஆசை கடலில் அகப்பட்டு அருளற்ற அந்தவன்கள் பாசத்தில் அல்லல் பட இருந்தேனே பாதம் என்னும் வாசக்கமலம் தலைமேல் வலிய வைத்தாண்டு கொண்ட நேசத்தை என் சொல்லுவேன் ஈசர் பாகத்து நேருடையே ஈசர் பாகத்து நேருடையே திருச்சிற்றம்பலம் ஓம் சக்தி முத்து மாரி தாயே ஓம் சக்தி முத்து மாரி ஓம் சக்தி முத்து மாரி தாயே ஓம் சக்தி முத்து மாரி மரிடமரிவே குடி வந்த தாயே ஓம் சக்தி முத்து மாரி தாயே ஓம் சக்தி முத்து மாரி துளைக்கு துய தானே மூர்த்தி துயவரே அருள்வாய் மாயே துயவரே அருள்வாய் பல்வினை போற்றி வருத்தினை அகற்றி அறிவுரையாரிப்பாய் தாயே அறிவுரையாரிப்பாய் அம்மை கண்டவர் அருள்நோய் இருந்தவர் உந்தன் காலடியில் தாயே உந்தன் காலடியில் ஒப்புமையாகவிட்டு திருவடி அடைந்தோம் பக்தரை காத்தருள்வாய் தாயே பக்தரை காத்தருள்வாய் மாவிளக்கேற்றி நீ சட்டி எரித்தோம் வனவிலங்கியதா தாயே வனவிலங்கியதா பொன்பரிவாரமும் நீவிளக்கேற்றி நெல்லுமிக்கை மாலையிட்டோம் தாயே நெல்லுமிக்கை மாலையிட்டோம் வேதாந்த வல்லியம் வேப்பிலை தாழியா ஓம் சக்தி முத்துமாரி தாயே ஓம் சக்தி முத்துமாரி வேதனையாவும் நேர்த்திடவேண்டி வேண்டும் வரம் தருவாய் தாயே வேண்டும் வரம் தாயே ஓம் சக்தி முத்துமாரி பயணங்களிலே துணி கொண்ட தாயே ஓம் சக்தி முத்துமாரி தாயே ஓம் சக்தி முத்துமாரி தாயே ஓம் சக்தி முத்துமாரி மங்களம் 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 ஜெய மங்களம் 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 ஹர ஹர மகாதேவா. அம்பிகை மெய்யடியார்களே, முத்துமாரி அம்பிகையினுடைய ராஜகோபுர உற்சவம் என்று சொல்லக்கூடிய சப்பர திருவிழாவானது இறுதி நடைபெற்று நிறைவேறியது.
தொடர்ந்து நாளைய தினம் அம்பாளுடைய ரத உற்சவம் என்று சொல்லக்கூடிய தேர் திருவிழா காலை 7 மணி அளவிலே ஆலயம் எல்லாம் திறக்கப்பட்டு தொடர்ந்து 8 மணிக்கு மூலத்தான் அம்பாளுக்கு அபிஷேகம், தீச்சட்டி எடுக்கின்ற அடியார்கள், பால்குடம் எடுக்கின்ற அடியார்கள் காலை 8 மணி முதல் 9 மணி வரை உங்கள் கரங்களாலே அம்பாளுக்கு தீச்சட்டி பால்குடம் எடுக்கின்ற நீட்டிகளை நிறைவு செய்யலாம். காலை 9:30 மணியிலே ஆலய நித்திய பூஜை, தொடர்ந்து 10 மணிக்கு வசந்த மண்டப பூஜையுடன் அடியார்கள் உங்கள் கரங்களாலே அம்பாளை வடம் பிடிக்கக்கூடிய தேர் திருவிழா உற்சவமானது நாளை சிறப்பான முறையில் நடைபெற அம்பிகையுடைய திருவிழா கைகூடியுள்ளது. 10:30 மணிக்கு அடியார்கள் தேர் இழுத்து ஈசான மூலையில் வைத்தவுடன் 10:30 மணி முதல் 12 மணி வரை அடியார்கள் தேரிலே இருந்து அம்பாளுக்கு அர்ச்சனை செய்யலாம். தொடர்ந்து 12 மணிக்கு அம்பாளுக்கு பிராச்சித் அபிஷேகம் இடம்பெற்று பச்சை சாத்தி விசேட பூஜையும் நடைபெற்று பகல் 1 மணி பூஜை இடம்பெற்று நாளைய தினம் ஆலை முழுவதுமாக திறந்திருக்கும். காலை 7 மணிக்கு ஆலயம் திறந்தால் இரவு 8 மணி வரை ஆலயம் திறந்திருக்கும். 1 மணிக்கு பிறகு அர்ச்சனை செய்கின்ற அடியார்கள் மூலஸ்தான அம்பாளுக்கும் எழுந்துள்ள அம்பாளுக்கும் அர்ச்சனை செய்து வழிபடலாம். தொடர்ந்து மாலை 4:30 மணிக்கு வழமை போல் கும்ப பூஜை, அம்பாள் மூலஸ்தான அம்பாளுக்கு அபிஷேகம், 7 மணிக்கு நித்திய பூஜை தொடர்ந்து வசந்த மண்டபம் இடம்பெற்று நாளைய மறுதினம் 26ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை சித்ரா பருவம் என்று அம்பாளுடைய தீர்த்த உற்சவம் காலை 7:30 மணி அளவிலே எழுந்தருளி அம்பாளுக்கு அபிஷேகம் இடம்பெற்று 9 மணிக்கு கால பூஜையை தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாதமும் நமது ஆலயத்தில் மூலஸ்தான அம்பாளுக்கு பௌர்ணமி சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெறும். அந்த வகையிலே காலை 9:30 மணிக்கு அம்பாளுக்கு சங்கல்பத்துடன் சிறப்பு அபிஷேகம் இடம்பெற்று காலை 11:30 மணிக்கு நமது ஆலயத்திலே மதிய பூஜையானது 12 மணிக்கு நடைபெறும். பௌர்ணமி தினம் அன்று தீர்த்தோற்சவம் அன்று காலை 11:30 மணிக்கு அம்பாளுக்கு நித்திய பூஜை இடம்பெற்று தொடர்ந்து வசந்த மண்டப பூஜையுடன் அம்பாள் தீர்த்தமாடுகின்ற தீர்த்தோற்சவமானது நடைபெற அம்பிகையினுடைய திருவள்ளுவர் கைகூடியுள்ளது. தொடர்ந்து மாலை 26ஆம் தேதி மாலை தண்டிகையிலேக்கு அம்பாளுக்கு விசேட கும்ப பூஜை இடம்பெற்று அம்பாள் தண்டிகையிலே ஆலயத்தை வரம் வரக்கூடிய காட்சி நடைபெற இருக்கின்றது. அதனுடன் அம்பாளுடைய மகோற்சவம் தீர்த்தோற்சவம் நிறைவேற்று 27ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை முருகப்பெருமானுடைய திருவிழாவும் 28ஆம் தேதி புதன்கிழமை சாகம்பரி அலங்கார திருவிழாவும் 29ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை திருமூஞ்சல் திருவிழாவும் 30ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை பூங்காவனத்தில் இடம்பெற்று 1ஆம் தேதி சனிக்கிழமையுடன் அம்பாளுடைய பிளவ வருஷ அலங்கார உற்சவமானது இனிதே நிறைவேறுகின்றது. ஆகவே அடியார்கள் காலையும் மாலையும் நடைபெறுகின்ற பூஜைகள் அபிஷேகங்களில் கலந்து கொண்டு சித்ரா பருவம் என்றும் தேர் திருவிழா என்றும் ஆலயம் காலை முதல் இரவு வரைக்கும் திறந்திருக்கும். நாங்கள் பகலிலே வளமையாக போற்ற நாங்கள் இந்த விசேஷ நாட்களில் பௌர்ணமி தினம் அன்று மோட்ச அர்ச்சனை செய்கின்ற அடியார்கள் பொதுவாக அமாவாசை திதி என்றும் பௌர்ணமி திதி என்றும் நமது இறந்த முன்னோர்களுக்கு நாங்கள் மோட்ச தீபம் ஏற்றி மோட்ச அர்ச்சனை செய்து வழிபடுவது ஒரு சிறப்பு. அதுவும் இந்த சித்ரா பருவத்திலே இறந்து போன பித்ருக்கள் மாத்ருக்களுக்கு நாங்கள் நெய்தீபம் ஏற்றி அவர்களுடைய அர்ச்சனை அவர்களுக்கு மோட்ச அர்ச்சனை செய்து வந்தால் அவர்களுடைய சாபங்கள் எல்லாம் நீங்கி அவருடைய ஆசீர்வாதம் எங்களுக்கும் கிடைக்கும். அந்த வகையிலே சித்ரா பருவம் என்றும் தேர் திருவிழா என்றும் ஆலயம் முழுவதும் திறந்திருக்கும். அடியார்கள் தேர் திருவிழா தீர்த்தோற்சவ திருவிழா நடைபெறும் அனைத்து திருவிழாவிலும் கலந்து கொண்டு அனைவருக்கும் அம்பாளுடைய அருள் பரிபூர்ணமாக கிடைக்க வேண்டும். இன்றைய தினம் பூஜையில் கலந்து கொண்ட அனைத்து அடியார்களுக்கும் உபயோகாரர்களுக்கும் உத்துமார் அம்பிகையினுடைய அருள் பரிபூர்ணமாக கிடைத்து அனைவரும் மண்ணில் நல்ல வாழ வண்ணம் பேரானந்த பெருவாழ்வன் அன்போடு வாழ்த்துகின்றோம். அரணம பார்வதி பதையே ज्योतिर्दीपं दर्शयामि सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु மலிவளம் சுரக்க மன்னன் போல் முறை அரசு செய்க குறைவிலா
நல்லது நாடுடைய சிவனே போற்றி இன்பமே சூழ்க ஸ்ரீ முத்துமாரி அம்பிகை திருவடிகள் ஈயோரானை கண்டே கண்டே தேவனை படிச்சது யாரம்மா? திருச்சிற்றம்பலம் நம பார்வதி பதயே செய்யறவங்க டிக்கெட் எடுத்துட்டு வந்துருங்க. ஹர ஹர மகாதேவா தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி தேவனை படிச்சு வாங்கம்மா. எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா